तत् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत सर्वतो अखि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवानଙ୍କର सर्वत्र तांकर हाथ पाद पानी मुख एवं से सब शुणती यही प्रकार परमात्मा रही। आपण मानक भितरु को माने देखिछन्ति भगवान कर हाथ गोड़ सबु कान मुख चारिआडे व्यापिक अछि को माने देखिछन्ति देखिलेनी। प्रभु जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी ए जो खोर्धा गला गोटे बाटरे गोटे पड़े ठाकुरंकर हाथ गोड़ सब अछि चालिकी गला आलिया। अच्छा आ गोटे के देखिछ माने कोठे कोठे नाही कोठे केमे के देखिलेनी भगवान कर हाथ पाद आखि मुख सबआडे माने सबआडे विद्यमान है अछि दिव्य दृष्टि सबआडे विद्यमान है अछि के देखिछन्ति हां केही नहीं के देखना आ ताहले तांको कथा काहे कि हम आलोचना करबा जदि से कुआडे ना तांका हाथ फाथ बडौ ना किछि नै। हरे कृष्ण प्रभु जी जो अलारनाथ रे जो अछंती ताकर सब पूरा सब अछि कोन अछि अलारनाथ रे पूरा ताकर से ठियाइचंती ना हाथ गोड़ सब ए तम घर आडे आछि ना नै से हाथ से तो एठी कह जाईछि सर्वत्र तांकर हाथ पाद पाद आखि मुख आ अछि से सब सुनंती सब देखंती सब किछि करंती से सर्वशक्तिमय ताकर सर्वशक्तिमय हेतु से सब माने जेतो इच्छा करंती हाथ प्रसारित हुए हाथ गोड़ अनुभव कले कि करलेनी अनुभव प्रसन्नता से आमे आज्ञा शक्ति थिले अनुभूति रे पाइबो आज्ञा एमिति विश्वास तो विश्वास रे आमे जानिते हाथ गोड़ माने जेमति माने दासिया बाउरी हाथ आज्ञा विश्वास विश्वास कथा कहूनी विश्वास आदि विश्वास अछि काली अविश्वास होई जिवो सेटा दासिया बाउरी पई कि हाथटा प्रसारित करके नैथिले दगिया सेटा जानितो आमे अनुभव करिनु तो आपण अनुभव करनाहांती गला आउ के अनुभव करछंती आउ को माने करलेनी एते अछंती लिंक रे कहि जान नाहंती भगवान कोठे अछि माने केमति हमको ताका हाथ पाद एते द्वारा माने हमको सुरक्षा प्रदान करछंती इत्यादि सुदेई माता जी देखि जंदी ये सब बळे मंदिर जाउछन ना हां मंदिर न गले जे मंदिर जाउनी से देखिबोनी जदि भाबिबो भाबिबो एलु भाबिबो आ नाटा ता बाटरे पळेबो प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम मु थरे स्वप्न रे खाली देखतिली 5 वर्षर छोटिया बालक मयूर लगे पुछ लगेइछती घुंगुर बाजुची चारिआडे बुलुचती मोर बेड पाखरे किरी भोर 3टा 4टा को एती देखतिली जिनसटा से आलोचना जिनस सेटा नहीं सर्वतः पाणिपादं सर्वतो अखिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्व आवृत्य तिष्ठति से सबआडे व्यापिक अछंती सब कथा सुनी पारंती सबआडे तांकर पानी अर्थात हस्त पद शिर सब किछि अछि ब्रह्म संहिता कहले अंगानि जस्य सकल इंद्रिय वृंति मंति पश्यन्ति पांति कलन्ति चिरंजगन्ति आनंद चिन्मय सद्गुरु विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि आ भगवान परा तांकर गोटे इंद्रिय यथेष्ट से पादर काम करिवो हाथर काम करिवो मुखर काम करिवो सब काम करिवो सब किछि करिवो सबआडे व्यापिक अछंती हां अनुभव हमर
ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଏ ଶକ୍ତିର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ। ଜୀବ ଜୀବ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଆଗ ଭାଷ୍ୟ ପଢିଦବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ କିରଣରେ ଆଜି ବିତରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିପିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଜୀବ ସ୍ୱରୂପରେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଧୂଳିକଣା ଭଳିଆ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ। କେମିତି? ଜୀବ ରୂପରେ। ତାହେଲେ ଜୀବ କଣ ଭଗବାନ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ନା ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ସବୁଆଡେ ଏ ଜଗତରେ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ଜଣକୁ, ତାକୁ ଶୁଭିଲା, ସେ ଆସିଲା, ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଡାକିବା, ସେ ସେଠି, ମୁଁ ଏଠି, ମଝିରେ ମାଧ୍ୟମଟା କଣ ରହିଲା? ଯଦ୍ୱାରା ସେ ମୋର ଡାକଟା ଶୁଣି ପାରିଲା। ମଝିରେ ମାଧ୍ୟମ କଣ ରହିଲା? ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଗଲା, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି କାନରେ ବାଜିଲା। ବାୟୁ ନଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ନା। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଯାଉଛି? ପରଦିନ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହିଲେ, ବିନା ବାୟୁ ଶବ୍ଦ। ମୋ କଥା ସାଟେଲାଇଟ କି ଯାଉଛି, ସେଠି ବାୟୁ ନାହିଁ। ସାଟେଲାଇଟ ଯୋଉଠି, ସେଠି ବାୟୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ସାଟେଲାଇଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡୁଛି, ସେଠି ବି ବାୟୁ ନାହିଁ, ବିନା ବାୟୁରେ ଆସିଲା। ତେବେ କଣ ହେଇଛି ଏଠି କନେକ୍ସନ? ବିନା ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଅର୍ଥାତ ସେ ବାୟୁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ସେଇଟା ସେଠିକି ଯିବ, ସେଠୁ ପୁଣି ଯୋଉ ମେସିନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ଶବ୍ଦ ରୂପ କରିପାରୁଥିବ, ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଥିବ ସେ କଥାଟାକୁ, ସେ ମେସିନ ତାକୁ, ଯେମିତି ଆମର ଲିଙ୍କ କଟିଗଲେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନେ, ତେଣୁ ସେ ଲିଙ୍କ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମକୁ ଶୁଣଉଛି। ନା କଣ ରହିଲା ଏଥିରେ କଥା? ତେଣୁ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ ଯୋଉଟା ଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାହଉଛି ବୋଧେ, ମାନେ ଇଏ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କୌଣସି ଯାଏ, ସାଟେଲାଇଟ ସେଟାକୁ ଇଏ ରିସିଭ କରେ, ପୁଣି ତାର ଇଏଟା ସେଇ ୱେଭ ଆକାରରେ ପୁଣି ଆସେ ରୂପାନ୍ତର। ସେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ରେଡିଓ ଥାଏ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, ଆମର ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆଜିକାଲି ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସେଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି, ଏସବୁ କିଏ ସବୁ ପାଠ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିନା ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ। ଆଣ୍ଟିନା ବୋଲେ କଣ ନା, ସେଠୁ ଗୋଟେ ତାରଟେ ଏପଟ ଗାଁର ସାହିର ଏପଟ ଚାଳକୁ ସେପଟ ଚାଳ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମର କଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖର ଲାଗିଥିବ। ଶଙ୍ଖର ବୋଲେ କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲରେ ଟଣକା ଲାଗୁଛି, ଟଣକାରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖଟେ ମଝିରେ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଭୂଇଁକି ଯିବନି କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏଇ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ଡାଇଭର୍ଟ ନହେବା ପାଇଁ ସିଧା ସେ ରେଡିଓ ଯୋଉଠି ତାର ମେସିନଟା ଅଛି ସେଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ବୋଧେ ସେ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛି, ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି, ସବୁ ଆଉ କଣ ସୁଲତା ମାତାଜୀ, ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ନହେଲେ ଏରା କେମିତି କଥା କହନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କଣ ନା, ସିଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ। ସେଠି କୋଉଠି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି, ବା ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ରଥ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାହାଡ ସିଂ, ଯତୀନ ଦାସ, ଏତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ରେଡିଓରେ ସେମାନେ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ
ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ସେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଏ ମେସିନ ସେଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ, କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି କଥା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଶିର ଅଛି, ଅନନ୍ତ ପାଦ, ଅନନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସିଏ ଦେଖିପାରିବ, ଚାଲିପାରିବ, ଶୁଣି ପାରିବ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ସେ କରିପାରିବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ସବୁ କରିପାରିବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ଜୀବ କଦାପି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତାର ପାଦ, ତାର ହାତ, ପାଦ, ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଅଛି ବୋଲି, ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ସେ ଭାବେ ଯେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକାରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର ଭାବନା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। ଆମେ ଭାବି ପାରିବା, ହଁ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି କି ମହାନଦୀରେ ପହଁରୁଛି କି ଯୋଉଠି ଭାବି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଟା ନୁହେଁ। କାରଣ ଜୀବଟା କାହିଁକି ହେଲାନି? ଆପଣ କହିବେ ଜୀବଟା ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଲାନି? ନା, ଜୀବଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଟା କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି? ଜୀବ, ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଚିତ୍ତ ରୂପ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ, ଅହଙ୍କାର ଏଇ ହରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ସବୁ ଅହଙ୍କାର 24 ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକିରି ପୁରା ହେଇଛି। ଅନ୍ତକରଣକୁ ନେଇକି ସେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପରେ ଚାରିଆଡେ ଭାସୁଛି। ମାୟା ଜଗତରେ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ବୋଲେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବନି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେ ବୁଲୁଛି। ପରମ ଉତ୍ସ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧାମରେ, ଅର୍ଥାତ ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପରେ କି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ। ତେଣୁ ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆମେ ବଡ ହେଇ ଏଇ କଥାଟା କହିବା ଯେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି କିଛି ତଫାତ ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହେଲା କଣ? ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହେଲା କଣ? ଜୀବ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସିଏ ଜୀବ ତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବିଡମ୍ବନା ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇଥି ଯୋଗୁ ସିଏ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭଗବାନ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ବା ପରମାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ମନରେ ରହିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ନେଇଗଲା କଣ? କାଉ ନେଇଗଲା ଦୀପଟା ନା କଣ ନେଇଗଲା? ନାଇଁ, ଏଠି ଆମର ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାଳିନୀ ଦେବୀ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୂଜା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଦୀପଟାକୁ କାଉ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କାଉ ନେଇଗଲା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ମାତା ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନା, ଦୀପଟା ମୋର ନେଇଗଲା କାଉ, ଘିଅ ଦୀପଟା। ନା ଏଇ କଥା ତାକୁ କହିଲେ, ତ ଦୀପଟା ଧରିକି ଆ। କାଉ ଶୁଣିଲାନି ଯେତେବେଳେ ଏ ହାତ ବଢେଇଲେ, ସେ କାଉ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଉଡିକି ଯାଉଛି, ଏ ହାତଟା ସେଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଉଛି। ଶେଷରେ କାଉ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଭଗବାନ ଏସବୁ କରିପାରିବେ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିଦେବେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନ। ଆମେ ହଉଛେ, ଆମେ କଣ? ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ଆମେ ଜୀବ, କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆମର ସବୁ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ସବୁ ସୀମିତ, କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଯେଡେ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ
भगवान कहले जे भक्तिर सहित भक्तिरे पत्रटीए फूलटीए आउ फलटीए पानी मुंदिए मते दब भक्तिरे भक्तिटा को छाड़ी दियो पत्रटीए फूलटीए फलटीए यदि भगवान को दबा भगवान ग्रहण करिवे कि भक्तिटा छाड़ी देले भक्तिटा को बाद दे देले ग्रहण करिवे नहीं प्रभु जी ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ ନା କରିବେନି। भागवत में आज पढ़े जीवर मन बुद्धि ये सब भगवान को निकट पहुंची पारिबनी भागवत पाठ कर आपण किए लक्ष्य कर पारुनी आमर मन बुद्धि प्राण भगवान को पाखे पहुंची पारिबनी भगवान निकट रे अछंती दूरे रे मध्य अछंती ब्रह्म संहिता कहले जे पंथा अस्तु कोटि शत वस्त्र संपर्कम्य वायुरथापि मनस मुनि पुंगवानम मुनि माने मध्य ये कोटि कोटि वर्ष लागिले मध्य तांको निकट रे पहुंची पारिबेनी किंतु ईशोपनिषद कहले कोन तदूरे तदंतिके से दूरे रे थिले मध्य निकट रे अछंती आम पाखरे अछंती शरीर भितर अछंती कले माताजी कहले जे दीटा पक्षी रूप रे अछंती गोटे जीव गोटे परम बोले एक कथा मध्य वर्णना करा जायछि किंतु जीव तांको निकट रे पहुंची पारिबो नाही कदापि पहुंची पारिबोनी कारण से भूत प्रकृति द्वारा प्रभावित नियंत्रित प्रभु जी आज्ञा आज्ञा प्रभु जी आलोचना भक्ति आज्ञा आज्ञा तेणु ये भगवान जहाँ कहले ये साधारण श्लोक नुहे भक्तिया मां प्रयच्छति पत्र पुष्प फलतोयम जो में भक्तिया प्रयच्छति भक्ति रे भगवान भक्ति टा ग्रहण करेंगे आउ ये जो फल 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 फूल ये सब गोटे गोटे माध्यम तेणु भक्तिया कथा कहते जदि से पृथ्वी ठारू बहुत ऊर्ध्वरे निज धाम रे विद्यमान तथापि से यह ग्रहण करि पारंती भगवान ग्रहण करेंगे भगवान कारण तांकर कनेक्शन को जाए अछि समस्त हृदय जाए सबुआडे पूरी अच्छी तेणु भगवान सब किसी ग्रहण करेंगे माताजी कहले जे कौन दासिया बाउरी हाँ दासिया बाउरी भक्ति रे नड़िया टे देइथला जगन्नाथ जदि हाथ में स्वहस्तर नेबे ताले नब ना धरिक पड़े आसो तार ये विश्वास दृढ़ विश्वास थिला भगवान हाथ बढ़े नहीं गले आम ये कथा देखुचे तेणु भगवान अवश्य रखी अवश्य विश्वास रखिब अवश्य रखिब कृष्ण विश्वास पालन अर्थात भगवान मु भजन करिया मोर कर्तव्य कर्मण्य बाधिकार से माँ फले सुख दाचन तुम्हें कर्म जंत्रवत कर्म करिव फल कौन हम से कथा तुम चिंता करवा नहीं तुमको लुहा को चाहिए मु पानी देवी दउछि बुझले कि तेणु निश्चित भाव पानी दे मु काहाकू कार परिश्रम किए मत भजन करुच्ची तार सब व्यर्थ हो ए कथा नुहे निश्चित भाव मुझे पुरस्कृत करी तबे कौन भगवान ग्रहण करती ना भक्ति भाव भाव ग्रहण करेंगे आउ कि ना तेणु आमे जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उच्चारण करुचे नाम प्रभु कृपा करके आम जुहारे नर्तन करुछंती जुहारे नर्तन करुछंती तद्वारा कौन चित्त शुद्धि होउची चित्त रूपक महिला धौत होउची आ कौन होउची ना चित्त धौत हो गले चिन्मय वस्तु आत्मा सहित परमात्मा जे चिन्मयर परिपूर्ण रूप ये क्षुद्राति चिन्मय कणिका सहित तांकर संयोग हो गला तेणु से स्तर रे ये जीव व्यक्ति जहा कहिबो जहा करिवो जहा भाविबो भगवान सेतिक बेले ग्रहण करिवे नचेत ग्रहण करि परिबेनी कारण तुम कनेक्शन पाउनी तो नेट पाउनी लिंक पाउनी तेणु से आम कौन करवा ना सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे विश्वास तो आम कीर्तन करिया पड़ो जप करिया पड़ो आउ नाम प्रभु निश्चित भाव कृपा करेंगे ये विश्वास रखा पड़ो निश्चित कृपा करुछंती निश्चित भाव कृपा करुछंती ये कथा विश्वास करिया नहले किछि नाही जेते भाषण देले मध्य जहा कले मध्य भगवान को निकट से पहुंची पारिबनी
ଏ କଥା ଭାଗବତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଲକ ଏବ ନିବସତି ଅଖିଳାତ୍ମଭୂତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଭୂତ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୋଲକ ଏବ ନିବସତି ଅଖିଳ ଆତ୍ମଭୂତ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମଃ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କଥାଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଜୀବାତ୍ମା କଥା ନୁହେଁ। ଜୀବାତ୍ମା କଥା ତ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ତାନି କରସତି, ଏସବୁ କଥା ଜୀବ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁର ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କ, ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁର ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କ, ଲୁହା ସହିତ ଚୁମ୍ବକର ସମ୍ପର୍କ, ଲୁହା ସହିତ କାଠର ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ। ପରଶମଣି ସହିତ ସୁନାର ସମ୍ପର୍କ, ପରଶମଣି ସହିତ କାଠର ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କ। ଇଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ନୀଳିମା ମାତାଜୀ ପାଠ କଲେ। ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ନା ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ? ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ନୟାଗଡ଼ ପଳେଇବେ, ଯାହା କାଗଜ ନେଇକି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆସିବ। ବଜାର ଦିଟା ଅଛି ଆମର, କଲେ କି ସେ ନେବେ, ବୁଝିଲେନି? ଡାକିକି ଗଲେଣି 15 ମିନିଟ୍। ହରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା? ଲୌହ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦହନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଅଗ୍ନିଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହାଟାକୁ ନେଇକି ଛୁଆଇଁ ଦେବା ରାଶେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ହାତରେ, ମୁଣ୍ଡରେ, କଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୋଡିଯିବ? ପୋଡିଯିବ କି? ଫୁଟକା ନା, ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଜୀ। ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ, ତାର ଉତ୍ତାପ ପାଇଲେ ନିଆଁରେ ଲାଗିଲେ ଦହନ ହବ ନା। କିନ୍ତୁ ତତଲା ଲୁହାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁବା, ସେତେବେଳେ ହାତ ପୋଡିଯିବ, ଧରି ପାରିବାନି ଇତ୍ୟାଦି। କାରଣ ସିଏ ଅଗ୍ନିର ଗୁଣଟା ବହନ କରେ। ନିଆଁରେ ତତେଇ ଦେଲେ ସେ ଅଗ୍ନିର ଗୁଣଟାକୁ ବହନ କଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୌହ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦହନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ସେହିପରି ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଜଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଗୁଡାକ ଜଡ, ଭଗବାନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ବୁଦ୍ଧି ଏହା ସବୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଅଂଶର ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଅଂଶର ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେମିତି ହୁଏ? ଜୀବାତ୍ମା ଥିବାରୁ, ସେ ଶକ୍ତି ଦବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ନହେଲେ କରିପାରନ୍ତାନି। ମନ ସେଇଭଳି କାମ କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ସେଇଭଳି କାମ କରୁଛି। କାହାର? ନା ଜୀବାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିବାନ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ମେନ୍ ସୁଇଚରୁ କରେଣ୍ଟ କାଟିଦେଲେ ଇଏ ପଙ୍ଖା ବୁଲିବନି, ବଲ ଜଳିବନି, ଫ୍ରିଜ ଚାଲିବନି, କିଛି ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟଟା କନେକ୍ସନ ହେଲେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାତ ହାତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପଙ୍ଖା ପଙ୍ଖାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଫ୍ରିଜ ଫ୍ରିଜର କାମ କରିବ, ସବୁ କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ? କରେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତପ୍ତ ନହେଲେ ଲୌହ ଯେପରି ଦହନ କରିପାରି ନା, ଦେହର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୃହୀତ ନହେଲେ କର୍ମ କରିପାରିବନି, କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବେନି। ଶେଷ ଜୀବାତ୍ମା ନ ଆସିଲେ ଏ ଶରୀରକୁ, ଏ ଶରୀରରେ ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବେନି। ଆଖି ଦେଖିପାରିବନି, କାନ ଦେଖିପାରିବନି,
हरे कृष्ण तेबे तेबे एठी तेणु भगवान सहित कनेक्शन बा आत्मा सहित कनेक्शन नहेले ए इंद्रिय गुड़ाक किसी कार्य आखि देखी पारिबनी कान शुणी पारिबनी पाटी कहि पारिबनी मन किसी भाभी पारिबनी बुद्धि किसी चिंता करि पारिबनी किछि नै सब व्यर्थ हो गला मोटा मोटी भाबे शरीरटा व्यर्थ हो गला बुझि परले आज्ञा ए जो यंत्र शरीर रूपक यंत्र एटा व्यर्थ हो गला हां यूजलेस हो गला तेणु ब्रह्म ब्रह्म भगवान ठारू उद्भूत और आकाश परिव्याप्त ब्रह्म ब्रह्म कौन भगवान अंग कांति शक्ति भगवान अंग कांति भगवान अंश वहन करुची जमती चीनी सेटा पकईदेले कौटी पानी रे पकईदेले पानीटा कौन लगुची मिठा जो पानीटा कौन चीनी की ना ନାଇଁ पानीटा किंतु चीनी पकईदेले पानी ମିଠା ଲାଗେ। वहन कला ठीक भगवान अंग कांति है कि से ब्रह्म भगवान अंग कांति है कि से ब्रह्म तनुभामृत तेणु ये आकाश परिव्याप्त चारिआडे व्यापिकी अच्छी जदिओ जड़ धर्म जड़ पदार्थ सहित तार कौन संपर्क नहीं तेबे भी से सब किछि अंतर बाहर विराजमान करती चारिआडे व्यापिकी अच्छी चारिआडे परमात्मा रूप में व्यापिकी अच्छी आ स्वतंत्र भाव अणुकणिका रूपे समस्त हृदय व्यापिकी अच्छी बाहर अच्छी बुझिपारे राशेश्वरी माता जी शुणी शुणी पूरा निद लगला नाई प्रभु निद लगुनि मो देहटा खराब ठंडा हेकिरी छाती पाती दरज हेकिरी सेका सेकी करथेली नून भाजिकिरी मते टिके लागुची तो आपण आउ ठंडा रे बुलंतुनी कि ठंडा पानी पियंतुनी बुझिले कि ठंडा पानी पियंतुनी जेमती आपण को ए सब न हबो ए सब न हबो कथा कहले कि प्रभु जी मोर खास उठिला तेणु करी एनगरे नून सेकुथेली भाजिकिरी आपण कथा कहनी सुनंतु आ हां ए जे करंतु किंतु देहटा को जेहेतु आमे भक्ति मार्ग रे जाउचे भक्ति आचरण करचे देहटा थिले भक्ति पाए करबा तेणु सेका सेकी करके पूरा फिट करके रखंतु सदा सर्वदा जोठी आपण को देह खराब होबा सेठी के आ जानतनी समय बर्तमान गड़ी गलानी जे हां एलु ठंडा हेला काली के मन मन भल हो से समय गड़ी गलानी तबे एठी कहा जाय मन बुद्धि इंद्रिय प्राण तांको स्पर्श करि पारे नाही तांको स्पर्श करि पारे नहीं किंतु तांकु मु मोर सश्रद्ध प्रणाली निवेदन करछि एटे किए से कहउछंती सुखदेव गोस्वामी कहउछंती कि तबे हाँ आ गोटे जिनस ता पूर्व श्लोक रे कहा गला जे माटी पात्रटा माटी रु तयारी माटी पात्रटा कोथरु तयारी माटी रु तयारी भांगी गले कोठी की जीवो सेई माटी को जीवो माटी की जीवो ओ शरीरटा कोथरे तयारी पंचभूत रे तयारी नष्ट हो गले कोठी की जीवो सेई पंचभूत को जीवो भगवान को आश्रय करिवो पंचभूत भितर को जीवो पंचभूत रे लीन हो जीवो तेणु ये जगत परम ब्रह्म को द्वारा सृष्टि होइछि परम ब्रह्म रे अवस्थान करूछि जगतटा परम ब्रह्म को द्वारा सृष्टि होइछि परम ब्रह्म रे अवस्थान करूछि एवं सेही परम ब्रह्म रे ही विलीन हो जीवो अर्थात परम ब्रह्म हले तार सृष्टर उत्स मुख्य उत्स सेठी से सूक्ष्म भाव रे अछि मझिरे प्रकट होला तापरे आस्ते आस्ते लीन हो गला ताले वास्तविक स्वरूपटा कौन ये जो रूप गुड़ा आम देखुचे सेटा आमर स्वरूप आम स्वरूपटा सेया नुहे इटा अवधूत चंद्रंक ठारू शिखिछंती जो जिनसटा सेही शिक्षाटा आम आलोचना करबा जे तेणु मोटा मोटी भावे ब्रह्म ही सब कुछ ब्रह्म ठारू ए सब सृष्टि होउची ब्रह्म ठारू प्रकाशित होउची ब्रह्म द्वारा प्रकाशित होउची ब्रह्म द्वारा ही लीन हबो लीन हले कुआडे जीवो ना सेही ब्रह्म रे मिसी जीवो सेही ब्रह्म रे मिसी जीवो आपण कहबे जदी पंचभूत हरिका सब ब्रह्म रे मिसी गला ना ना
ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବା ଅର୍ଥ ନୁହଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଅଛି। ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଜଡ଼ବତ୍, ଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ନ ମିଳିତ ନହେଲେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଅଜାଗଳ ସ୍ଥନ ସଦୃଶ, ତାର କ୍ଷୀର ବାହାରିବନି। ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହବ ସିଏ ସେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ଭାବାର୍ଥରେ ଏଠି ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଜଗତର କାରଣ, ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ସେ ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛିର ଆଶ୍ରୟ। ପ୍ରଳୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସବୁକିଛିର ଆଶ୍ରୟ। ପ୍ରଳୟ ପରେ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା କୁଆଡେ ଯିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯିବ। ପଞ୍ଚଭୂତ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ? ତାର ମୂଳ ଜିନିଷ ଅହଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ଏଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଳୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେ ସବୁ ଆସିବ। ତାପରେ 21 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ବଦ୍ଧଜୀବର ବାଣୀ ମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କୁହାଗଲା 11 ନମ୍ବର ଅନୁବାଦରେ କଣ କୁହାଗଲା? ବଚସୁ ଉପରତି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଯେ ଏକ ମନସା ସହ ଅନାମ ରୂପ ଚିନ୍ମାତ୍ର ସୋ ଅବ୍ୟାନ୍ନ ସତ୍ ଅସତ୍ ପରଃ। ଇଏ ବଦ୍ଧଜୀବର ବାଣୀ ଓ ମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା, କାରଣ ଜଡ଼ ନାମ ଜଡ଼ ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଡ଼ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୁଖ ଧାରଣାର ଅତୀତ। ସେ ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ଆମେ କଣ ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାର କରୁଛୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ହେଇଥିବେ, ଏମିତି ଡାକିଲେ କାଳେ ମିଳିବେ, କେମିତି କହିଲେ ମିଳିବେ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମିଳିବେ, କି ନହେଲେ ଫୁଲ ଚଢେଇଲେ ମିଳିବେ, କି ଜଳ ଢାଳିଲେ ମିଳିବେ। ନା 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 ନା, ଏ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବେନି। ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରଣାର ଅତୀତ। ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ବଦନ୍ତି ତତ୍ବିଧି ତତ୍ତ୍ୱଂ ତଦ୍ଜ୍ଞାନୋଦଂ ବ୍ରହ୍ମତି ପରମାତ୍ମତି ଭଗବାନ ଶବ୍ଦତେ, ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭଗବାନ। ଆଉ ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ କେବଳ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଆତ୍ମା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଯାହା ସବୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କରିପାରିବେନି ତ, ଆଉ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପଟା ଆଲୋକ ନା ଅନ୍ଧାର? ଅନ୍ଧକାର, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର। ଅନ୍ଧକାର ଶୀତଳ। ଶୀତଳ, ସେ ଶୀତଳ ଅନ୍ଧକାର ତାର ସ୍ୱରୂପଟା। ଆମେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପଟା ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ସିଏ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଛିଡି ଛିଡି ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଯେତେ ବଢି ବଢି ଗଲେ କଣ ହବ? ତାର ସ୍ୱରୂପଟା ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ହଉଛି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାୟା ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଏଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଯାବତୀୟ ସାଧନ କ୍ରିୟା, ଏଥିରୁ ସେ ଦୂରେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବ, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ସେତିକି ତା ନିକଟତର ହେବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତର ଆଜି ଯୋଉ ଅତି ଗୁହ୍ୟତମ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଟିକେ ଭାବାର୍ଥ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି, ବଦ୍ଧଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ସୀମିତ। ଠିକ ଅଛି। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ
ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ବେଳେ ବେଳେ 8ଟି ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିସ୍ତାର ଅନନ୍ତ। ସେଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା କଣ? ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ବେଳେ ବେଳେ 8ଟି ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ। ଯୋଉ ଅଣିମା ଲଘିମା ନାଇଁ ନାଇଁ, 8ଟି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଗଲା 8ଟା ରୂପ। ଆଉ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ସଭରି ମୁନି ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ରାବଣ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଥିଲା ସଭାଟା, ଏସବୁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏସବୁ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହନୁମାନ ବି ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ମଶକ ରୂପ ଧରିଥିଲେ, ବିରାଟ ରୂପ ଧରିଥିଲେ। ସବୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ। ସେଇଟା ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଭଳି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯୋଗ ବଳରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। କାମ ଅଛି ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ବଂଶା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହେତୁ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ।